शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् భగవద్గీత సెకండ్ బ్యాచ్ లో 46th క్లాస్ ఈరోజు 46th క్లాస్ 15th చాప్టర్ మనము రివైజ్ చేసుకుంటున్నాం. 15th చాప్టర్ మర్చిపోకుండా ఉండాలని చెప్పి రివైజ్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఫస్ట్ 10 శ్లోకాస్ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. ఈ మధ్య 11th నుంచి 20th వరకు ఉండేటువంటి క్లాస్ అంటే అనదర్ 10 శ్లోకాస్ ఇవ చెప్పుకుందాం. అనదర్ 10 శ్లోకాస్ స్టార్టింగ్ విత్ విరాట్ చెప్తామప్ప. యతంతో యోగినశ్చైనం యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యన్నాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానః నైనం పశ్యంత్యచేతసః యదాదిత్యగతం తేజః జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पूष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे रामेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेह चाहं गामाविश्य गामिमौ पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षरे एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युता हृदः यो लोकत्रयमाविश्य विभत्य ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेमम सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुद्यम्य पाण्डव इदमुद्यं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमांश कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम प्राप्ति योगो नाम 15ोऽध्यायः. ఓకే అయిపోయింది. ఇది ఇంకోసారి చెప్పు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః చెప్పు. ఉత్తమ పురుషస్తన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య విభత్యవ్యయ ఈశ్వరః. అక్కడ యో లోకత్రయమావిశ్య అంతే, ఆవిశ్య లేదు అక్కడ, విసర్గ చెప్తున్నావు నువ్వు. యో లోకత్రయమావిశ్య విభక్తవ్యయ ఈశ్వరః. యో లోకత్రయమావిశ్య విభత్యవ్యయ ఈశ్వరః అంతే బాగా చెప్పాను అని నేర్చుకోవడం బాగుందప్పా. నువ్వు మేధా చెప్పమి. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతో ప్రకృతాత్మానః నైనం పశ్యంత్యచేతసః యదాదిత్యగతం తేజః జగత్పాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ చ తేజో విద్ధి మామకం గామావిశ్య చ భూతానాం ధారయామ్యః మోజసా पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्तव्यय ईश्वरः. యస్మాత్ క్షరమతీతోహం यस्मात् क्षरमतीतोऽहम्
अक्षराद्यपितोच्चरः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदश्च प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओके ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमप्राप्तियोगो नाम अथ पञ्चदशोऽध्यायः ओके गामाविश्य च भूतानि చెప్పు नामाविश्य च भूतानां धारयाम्यहमूर्धसा पुष्णामि संसदि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः ఇప్పుడు కరెక్ట్ చెప్తే ఇంత ముందు కొంచెం తప్పు చెప్తే ఓకే మరి చెప్పినా మమ్మీ నేను నేర్చుకున్నావు అయితే ఇక్కడ కొంచెం తప్పని ఇక్కడ ఎందుకు యస్మాత్ శరమతీతోహం ఆ రెండు శ్లోకాలు ఇంకోసారి గట్టి చెప్పుకోవాలి 18, 19 18th 19th కొంచెం మర్చిపోతున్నావు మర్చిపోకూడదమ్మా సరేనా ఎందుకంటే వచ్చిన చాప్టర్ మర్చిపోకూడదు అప్పుడప్పుడు చెప్పుకోవాలి మీ 15th చాప్టర్ 12th చాప్టర్ వస్తాయి కదా ఆల్రెడీను వచ్చింటే చాప్టర్ మర్చిపోద్దండి మర్చిపోతే మళ్ళీ అట్లే పోతుందమ్మండి అది అందుకోసం ఈశాన్ నీకు రాదు కదా అయితే 11 నుంచి 20 వరకు రాదు కదా చదివేకి వస్తుందా లేకపోతే నేను చదివే కూడా వచ్చేలే కదా వీటిని 11 నుంచి 20 వరకు వచ్చేలే కదా కష్టంగా కూడా ఉన్నాయి నేర్చుకోవాలి సార్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాను సార్ ఇప్పుడు ఓ హాస్పిటల్లో ఉన్నావా అయితే వద్దులే అయితే పర్వాలే వద్దులే చెప్పొద్దులే అయితే 11 నుంచి 20 వరకు మరి ఎందుకు లాగిన్ అయితే పాపం పర్వాలేదులే లాగిన్ కాకపోయినా పర్వాలేదులే ఊరికే వినేదే కదా ఎందుకంటే ఎలాగో అది ఆ శ్లోకాలు రావు కదా నీకు సరే వినయ నువ్వు చదువు విల్ యూ రీడ్ అవుట్ వినయ I will read, sir. Okay. 11th to 20th 11th to 20. Okay. Uh. Yatanto yoginashchainam pasyantyatmanyavastitam yatantopyakritatmanah nainam pasyantyachetasaः यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमा ओजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकाः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणा अपानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम्
इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पञ्चदशोऽध्यायः. ఓకే. పురుషోత్తమ Thank you. ప్రాప్తి యోగో నామ. ఓకే, సమ్ బుక్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్ యాజ్ పురుషోత్తమ యోగ. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగో నామ పంచదశోధ్యాయ. ఓకేనమ్మా, వెరీ Okay. గుడ్. ఓకే Thank you, sir. మేడం వచ్చారు, ఉషశ్రీ మేడం. చదువుతారా వద్దా మేడం? మీ ఇష్టం. 10 నుంచి 20 వరకు మేడం. 15th చాప్టర్ 11 నుంచి చదువుతారా? చదివేస్తాను సార్. చదివేయండి మేడం. యతంతో యోగినశ్చైనం. 10 నుండి కదా సార్? 11 నుంచి మేడం. 10 వరకు అయిపోయినాయి లాస్ట్ వీక్. 11 నుంచి. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానః నైనం పశ్యంత్యచేతసః యదాదిత్యగతం తేజః జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధీః సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టః మత్తస్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యః వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరः సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే ఉత్తమః పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్తవ్యయ ఈశ్వరः యస్మాక్షరమతీతోऽహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతితః పురుషోత్తమః యో మామేవమసమ్మూఢః జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम प्राप्ति योग नाम पंचदशोऽध्यायः. ఇప్పుడు మంది 20 ఒకసారి రివిజన్ అంతా అయిపోయింది మంది. 15th చాప్టర్ ఇప్పుడు. మరి ఈ ఈశాను ఎందుకంటే అప్పుడు వచ్చింది 15th చాప్టర్ రాలేదు, అందువల్ల ఈశాన్యం 10 శ్లోకాస్ ఫస్ట్ 10 శ్లోకాస్ మాత్రం వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ శ్లోకాల్లో అక్కడక్కడ అడుగుతానా, ఎవరికైనా చెప్తారా? అక్కడి నుంచి చెప్పండి. విరాట్ చెప్పప్ప. న రూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే. న రూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్ని చ సంప్రదిష్టా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణి నిర్మాణమోహాజితసంగదోషాః ఆధ్యాత్మనిత్యా వినిరుద్ధకామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాः సుఖదుఃఖసంకైః గచ్చన్త్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్ న తద్భాసయే. నిర్మాణ మోహం ఇంకొకసారి చెప్పు. నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోషాః చెప్పి నిలిపి
చెప్పు. అహము నిర్మాణమోహాజిత సంకదోషాః ఆధ్యాత్మనిత్యా వినిరుద్ధ నిలబెట్టు. ఆధ్యాత్మ కామ కాదు, మననే చెప్తే కదా నువ్వే ఇదే తప్పే చేస్తే మనం కూడా. అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామాహ కదా. అధ్యాత్మనిత్యా మొన్న వినివృద్ధ చెప్పలేదు నేను, కామాః. మొన్న ఇదే తప్పు చెప్తున్నాను, అందుకోసమే ఈ శ్లోకం అడిగింది నేను. అది ఆధ్యాత్మ అనకూడదు, అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామాహ. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని, మర్చిపోతున్నావు నువ్వు మాటిమాటికి, సరేనా? నీకు చెప్పేకి వస్తుందా ఈశాన్? ఇక్కడ 10 ఫస్ట్ 10లో అడిగితే అక్కడ పర్వాలేదా? ఎట్లుందో చెప్పాక Yes, sir. చెప్పకపోతే వద్దులే. వస్తుంది సార్. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం, అక్కడి నుంచి చెప్పుకుంటారా, నేను వద్దనే వరకు. ततः परं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ఓకే సర్లే. ఈసారి ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ మీరు అంతా ఇంట్లో అంతా బాగా ఫ్రీ అయిపోయినచ్చి 11 నుంచి 20 వరకు నీకు ఎప్పుడన్నా అప్పుడు చెప్పించేస్తాను, నేర్చేసుకో, సరేనా? ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ మొత్తం అయిపోతుంది కొంతకోసం, అప్పుడప్పుడు చెప్పించేస్తాను. చెప్దు మీద నువ్వు చెప్పమ్మా ఈసారి. నెక్స్ట్ ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి, అక్కడి నుంచి నేను వద్దనే వరకు చెప్పు. వద్దుండమ్మా. నా తద్భాసయతే సూర్య, అక్కడి నుంచి చెప్పు. न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्थावा परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यत्राप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत వినాశయాత్ చెప్పు. विनाशयात स्तोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चर्यं शरणं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजः యదాదిత్యగతం తేజః చెప్పు. यदादित्यगतं तेजः जगत्पासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्युमामकम् गामाविश्य भूतानां धारयाम्यहमोजसा భూతాని కామావిశ్య చ భూతాని, చెప్పనమ్మి చెప్పు. गामाविश्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः पट्टस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदा
పార్థ కృత్వేన విదేవచాహం చాలు నా చాలండి. విభవం చాలు గామా విషయం ఇంకోసారి చెప్పు, అదొకటి చెప్పు. కామావిశ్యత భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధి సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. ఓకే, చాలు బాగా చెప్తున్నారబ్బా. ఓకే, అందరూ బాగా చెప్పేశారు. అక్కడికి 15th చాప్టర్ మనకు అయిపోయింది, 12th చాప్టర్ రివిజన్ అయిపోయింది, 15th చాప్టర్ రివిజన్ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు మనం ఏదో చాప్టర్ లో అర్థంలో తెలిసినాం కదా విరాట్. ఏ చాప్టర్ అర్థం చెప్పి అర్థం మీద మధ్యలో 16th చాప్టర్ కాంపిటీషన్ ఉంది, దాంట్లో జంప్ అయిపోతుంది. ఏమో చాప్టర్ చెప్తుంటా. ಯಾವ సార్ చాప్టర్? సార్ 12th సార్ 12th అవును సార్. అయిపోయిందా? 12th అయిపోయిందా? 15th అయిపోయిందా? 12లో అర్థంలో ఉంటుంది మనము. 12లో కదా, 12 అయిపోయింది కదా. 12, 15 అయిపోయింది. 12 రివిజన్ కూడా అయిపోయాయి కదా మొన్న. 12 అవును రివిజన్ సార్. అయిపోయా, 15 రివిజన్ అయిపోయా. మనము 16వ చాప్టర్ మన 16వ చాప్టర్ కాంపిటీషన్ ఉంటే కదా, 16వ చాప్టర్ కాంపిటీషన్ ఉంటే దానికి ముందు ఏదో చాప్టర్ చెప్తూ ఉంటుంది. అది ಯಾವ చాప్టర్ నాకు గుర్తు రావడంలో. అది మధ్యలో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అక్కడికి డిస్కనెక్ట్ చేసేసి 16th చాప్టర్ లోకి వచ్చేస్తాం. అప్పుడు సార్ 14th చాప్టరా? ఉండొచ్చునేమో అనుకున్నా, నాకు అట్లే గుర్తు. 14th చాప్టర్ ఏమో అనుకున్నా. 14th చాప్టర్ కొంచెం చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ లోపల ఏమైపోయానంటే వీళ్ళు 16వ చాప్టర్ ఏదో 14వ చాప్టర్ మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది. కరెక్ట్, 14th చాప్టర్ చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమైపోయానంటే 16వ చాప్టర్ కాంపిటీషన్ ఉంది అండి. 14th చాప్టర్ స్టాప్ చేసేస్తాం. అప్పుడు ఇది ఎవరికన్నా వస్తుందా? మమ యో బ్రహ్మ మదద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్య. వస్తుందా? సార్ నాకు చెప్పు. సార్ మమ యోనిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవః సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సర్వయోనిషు కౌంతేయ సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిః అహం బీజప్రదః పితా. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణః ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞానసంగేన చానఘ రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణాసంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మసంగేన దేహినం తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. సత్వం సుఖే సంజయతి రజఃకర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత. రజః సత్వం తమశ్చైవ తమః సత్వం రజస్తథా లోభః ప్రవృత్తిరారంభః కర్మణాం సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్. చూడ ఎన్నో మనం సుమారు చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇవంతా వస్తాయి కదా. ఇది వస్తుందా? కర్మణ సుకృతస్యాహుః వస్తుందా? కర్మణ సుకృతస్యాహుః. మీకు ముందే వస్తుందా లేకుంటే ఇక్కడ అటెండ్ అయినప్పుడు నేర్చుకున్నావు నువ్వు? సార్ కాంపిటీషన్ కి నేర్చుకున్నాను సార్. 21, 22, 23 లోకస్ వచ్చు సార్. అవునా? కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు కాంపిటీషన్ ఉండింది మనకు? 14వ చాప్టర్ కాంపిటీషన్ ఉండే. 16 కదా కాంపిటీషన్ చాప్టర్ ఉండింది. ಇಲ್ಲ లేదు సార్ 14 సార్. 14 ఉండింది. అవును కాంపిటీషన్ సార్ 14. అయిపోయింది. సో 14 అయిపోయింది. ఇంకో చాప్టర్ ఏదో మనం మధ్యలో ఉంటుంది. అదే చాప్టర్ పదే ఎవరికి గుర్తులేదా? సార్ అయితే 12th సార్ అయితే 16th ఉంటుంది సార్. 16th అయింది. 16వ చాప్టర్ లో ఉన్నాం మేము. అంత అయింది. 15th రివిజన్. ఇప్పుడు 14th కాంపిటీషన్ కి ఇది తీసుకుంటాం. వరకు వస్తుందా? త్రివిధం నరకస్యేదం వస్తుందా? లేదు సార్. రాదు కదా. అయితే 16లో 14th 16th లో ఉంటుంది. అయితే మనం తేజ క్షమా ధృతి శౌచం మద్రోహ నాతిమానిత అది వస్తుందా? లేదు సార్. అయితే 16లో ఉంటేమేమో మనం అయితే 14కు జంప్ అయినాం. అయితే 16లోనే పని చేస్తాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనం 16 స్టార్ట్ చేస్తాం. అయితే దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగ అథ షోడశోధ్యాయ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా?
ఓకే సార్. ఏం చెప్పినామో ఏం లేదు గుర్తులేదైతే 16వ చాప్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం మళ్ళీ నీకు మళ్ళీ నిదానంగా ముందు మాదిరిగా 3 శ్లోకాలు 2 శ్లోకాలు ఒక రోజు లెక్కన దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగ 16th చాప్టర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి. నెక్స్ట్ ఫ్రైడే నేను ఉండలేదు, హైదరాబాద్ పోతున్నా నేను. మా ఫాదర్ సెరమనీ ఉంది, ఉండను నేను. మళ్ళీ వచ్చేది నేను మండే వస్తా కాబట్టి ట్యూస్డే పెట్టుకుందాం మళ్ళీ క్లాస్. నెక్స్ట్ ట్యూస్డే ఇప్పుడు దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగ, సరేనా? చేస్తాం నెక్స్ట్ ట్యూస్డే. ఈ ఫ్రైడే లేదు, క్లాస్ లేదు, నేను ఉండలేదు. ఓకేనా? సరే, అట్లా చేస్తాం అయితే. ఇంకెవరైనా ఏమన్నా మరి చెప్తారా? ఎవరైనా ఏమన్నా చెప్పేటట్టు చెప్పండి, లేకపోతే ఈ రోజు క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తాం. సార్ మా క్లాస్ ఏమైనా ఉందా సార్ ఇది? మోస్ట్ లైక్లీ గురువారం మేడం. రేపు ఇంత Okay, గోపెట్లు పోతుందని మేడం, అందుకోసం రేపే పెట్టుకుందాం Okay. అనుకుంటే రేపు ఏదో అక్కడ ఏదో చిన్న చిన్న ఫంక్షన్ మేడం. ఏవో ఫంక్షన్లు మేడం, ఈ ఫంక్షన్లతోనే చాలా అయిపోయింది. నిన్నటి వరకు ఏమైపోయానంటే మా భారతీయ తమ్ముడు వాళ్ళ ఇంట్లో పెండ్లి, 4 రోజులు పెండ్లి. ఎప్పుడు మేడం వచ్చేస్తున్నారా సార్? ఈ రోజు వచ్చింది. నిన్ననే వస్తే మేడం ఇంటికి అయితే ఆమె చాలా సుస్థి అయిపోయిండే. నిన్న పేషెంట్లు చూడలే, ఊరికే ఇంట్లో ఉండిపోయిండే. ఇంకా ఈ రోజు పైకి ఎక్కింది ఆమె. అందుకోసం అట్లా ఈ రోజు చాలా మంది ఉన్నారు. 5 రోజులు చూడలే కదా పేషెంట్లు, చాలా మంది వచ్చేసారు. మేడం కోసమే కాచుకుంటారు అందరు. చాలా మంది ఉన్నారు మేడం ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర కూడాను, అందువల్ల పైకి ఎక్కింది ఆమె. అందుకోసం అయిపోయింది. ఏం చేస్తాం మేడం, 4 రోజులు అట్లే అక్కడే ఉంటుంది మేడం. ఇంకా అక్కడే ఉండాలి కదా, ఇంకా ఇంకేం చేస్తాం, తప్పదు అది. ఇంకా నెక్స్ట్ హైదరాబాద్కి పోతాను, ఫ్రైడే పోతాను, తర్వాత మండే వస్తాను మళ్ళీ. కాబట్టి థర్స్డే అయితే క్లాస్ అయినట్టు, లేకపోతే లేదు మేడం. సో రేపు పొద్దున్నే గోరంట్ల, సాయంత్రం వచ్చేస్తాను. వచ్చేసేసి గురువారం మనం క్లాస్ పెట్టుకుందాం మేడం. అట్లా చేస్తాం మేడం. అవును మేడం, సరే మేడం. అవును మేడం. ఇంకెవరైనా ఏమైనా చెప్తానబ్బా? విరాట్ కానీ, మేధ, ఈశాన్. సరే, నెక్స్ట్ క్లాస్ 16th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాం అయితే. ఓకేనా? ఓకే. కాయేన వాచా మనసేంద్రియే వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేనా బా?